Okay, this is our topic today. This is actually Darbar Hall, which is in Rashtrapati Bhavan, President's Bangla. Okay. Actually, this is a chair in the Darbar Hall where President will sit. Okay, looks good. Even retired IAS officers can become President of India. Okay, so set your target for this chair. You don't need to be a full-time politician to become a President of India. Okay, Abdul Kalam prove பண்ணிருக்காரு. ஒரு full-time politician தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை. The one who has ஒரு outstanding record in a particular field can become the President of India, and Abdul Kalam could make it. So in the chair is waiting for maybe someone from you. Okay, anyway, and it's not a crime to be a full-time politician also. You can be. Okay, there are good politicians in India and you can be one among them. Okay, now Darbar Hall where this chair is vacant. Actually, suppose the question is suppose the president is away. அவருக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை. ஓகே, ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போறாரு. இல்ல சப்போஸ் ஒரு பிரசிடென்ட் இறந்து போறாரு அப்படின்னா, who will function as a president? Okay, பிரசிடென்ட் வெளியில போறாரு, பிரசிடென்ட் இறந்து போறாரு, ஏதோ something is happening and someone has to take charge of president. Who will replace him temporarily? Who will replace him temporarily? அப்படிங்கிற question அப்படின்னா, okay, and Constitution உடைய Article 52 அது என்ன சொல்லுதுன்னா, there shall be a president of India. ஆப்ஷனே கொடுக்கல. there shall be a president of India. ஒரு இருக்கணும், இல்லாமல இருக்க முடியாது. அங்க ஒரு வேக்யூம் இருக்க முடியாது. அது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸா இருக்க முடியாது. The Article 52 clearly says there shall be a president of India அப்படின்னா, நீ ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கணும், இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கணும். That cannot be left vacant. அதுதான் அதோட ஆக்சுவலா அது இன்சிஸ்ட் பண்றது, அந்த ஆர்டிகிள் இன்சிஸ்ட் பண்ணது. ஓகே, யார் இருக்கலாம், எப்படி இருக்கலாம், அதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், கிரைட்டேரியா. பட் ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. நீ அதை வந்து பிளாங்கா வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, சோ சப்போஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் அவே, so the vice president of India will replace him. Okay, so we'll give the chair to vice president. Suppose at the moment Ramnath Kovind, if he is going for some treatment in some other country, or he is not able to perform his duties due to the medical condition அப்படின்னா, the present vice president Venkaiah Naidu will be given that responsibility. Okay, இதுதான் the normal procedure. Okay, suppose again for hypothetical question, if both are not available, ரெண்டு பேரும் அவைலபிளா இல்ல அப்படின்னா, what happens? Chief Justice of India will perform the duty of president. ஒரு acting president யார் ஆவாங்கன்னா, Chief Justice of India ஆவாங்க. ஓகே, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் இல்லைன்னா என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்டுறாதீங்க, எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ், ஒரு that cannot be kept vacant அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல பாயிண்ட். பிரசிடென்ட் has to be there. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் அங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹேப்பன் ஒன்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அது நடந்திருக்கு. May 3rd, 1969 அப்ப இருந்த டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசைன் பிரசிடென்டா இருந்தவர், அவர் எக்ஸ்பயர்டு. ஓகே, ஸோ அவர் எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே அப்ப இருந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் விவி கிரி, he was the vice president at that time. இவர் இன்டரிம் பிரசிடென்டா டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறார், விவி கிரி. ஓகே, he was a vice president
and he took over as interim president. Okay. So what happens? President illa and vice president is taking over. Interim president. Remember, interim president, not as a president. Interim president. Okay. So there has to be an election on definite. Or நீங்க வந்து இவர் வந்து interim president, ஒரு acting president தான் அவர். அப்படின்னா president elect பண்றதுக்கு elections நடக்கணும். Okay, 1969 presidential elections. அங்க என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலா காங்கிரஸ்குள்ள அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம். ரெண்டு கேம்பா பிரிஞ்சு நிக்கிறாங்க. ஒன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி லெட் கேம்ப் ஒன்னு, இன்னொன்னு மொரார்ஜி தேசாய் லெட் கேம்ப். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை இதை நான் ரொம்ப லைட்டா நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, லெட் மீ ரீகலெக்ட் இட். ஆக்சுவலி லால் பகதூர் சாஸ்திரி உடைய டெத், அதுக்கப்புறம் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு வரும்போது 2 people were in contention. ஒன்னு இந்திரா காந்தி who became the prime minister, அப்புறம் மொரார்ஜி தேசாய். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள யாருன்னு வரும்போது இந்திரா காந்தி had the chance to become the prime minister of India. Okay, and she had the backing of Kamarajar, who was the president of All India Congress Committee at that point of time. Okay, so prime minister, but அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற டிஃபரன்சஸ், அந்த கேப் வைடன் ஆயிட்டே போச்சு. 19 on policy issues also அதுவும் இருக்கு. நாட் ஜஸ்ட் பர்சனாலிட்டி கிளாஷ், பாலிசி இஷ்யூஸ்லயும் நிறைய டிஃபரன்சஸ் வர ஆரம்பிச்சு. ஓகே, 1969 பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ஸ், அது அநேகமா இந்தியாவில நடந்த பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ஸ்லயே வெரி க்ளோஸ் கான்டெஸ்ட். அதுதான் அந்த எலெக்ஷன் தான். ஓகே, விவி கிரி அவர் ரிசைன் பண்றாரு, அதாவது ஆக்டிங் பிரசிடென்டா அவர் ரிசைன் பண்றாரு, வைஸ் பிரசிடென்டா அவர் ரிசைன் பண்றாரு. எதுக்குன்னா was contesting as a candidate அந்த எலெக்ஷன்ஸ்ல கண்டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ரிசைன் பண்றாரு. ஸோ ரிசைன் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அகெயின் இந்த போஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிற போஸ்ட் இஸ் பிகமிங் வேக்கன்ட் அகெயின். ஓகே, ஸோ someone has to be there. Someone has to be there அங்க. அதான் அப்ப முகமது ஹிதாயத்துல்லா, he was the Chief Justice of India at that point of time. Okay, in fact he was the first Muslim Chief Justice of India. The Indian judiciary history la first Muslim Chief Justice of India, Muhammad Hidayatullah. Okay, he became the interim president. Okay, Chief Justice of India is replacing VV Giri. VV Giri தான் அப்ப acting president and vice president of India. ரெண்டே ரிசைன் பண்றாரு. எதுக்காக ரிசைன் பண்றாருன்னா பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ஸ்ல கண்டெஸ்ட் பண்றதுக்காக அவரு ரிசைன் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டேக்கிங் ஓவர் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, இன்டரிம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, வெரி ஷார்ட் பீரியட். ஏன்னா அவரு டேக் ஓவர் பண்ணது பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு அந்த போஸ்ட் வேக்கண்டா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஹி டுக் ஓவர் ஆன் 20th July 1969 as interim president of India. He stayed there till 24th August 1969, just ஒரு 1 month plus few days. இதுதான் அவர் இருக்குது. ஓகே, this was not the only one occasion. இன்னொரு occasionல கூட அது இருந்தது, அதையும் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, so Muhammad Hidayatullah, who was the first Muslim Chief Justice of India, became interim president. Okay, actually after the death of Zahir Hussain, VV Giri, the then Vice President of India, our acting president ஆகிறாரு. So presidential elections நடத்தணும், அதுல கண்டெஸ்ட் பண்றதுக்காக விவி கிரி இஸ் ரிசைனிங். அந்த ஆக்டிங் பிரசிடென்டாவும் ரிசைன் பண்றாரு, வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ரிசைன் பண்றாரு எலெக்ஷன்ஸ்ல கண்டெஸ்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் யாருன்னா முகமது ஹிதாயத்துல்லா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, அவரு டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாரு. ஒரு 1 monthக்கு ஆக்சுவலா நீங்க பிரசிடென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா
இவரு முகமது இதாயத்துல்லா பேர் இருக்காது. ஓகே, ஏன்னா அவரு வெறும் இன்டரிம் பிரசிடென்ட், ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் தான். ஓகே, ஸோ நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் லிஸ்ட் வரும்போது அதே மாதிரி தான் குல்சார்லால் நந்தா ட்வைஸ் இதே மாதிரி ஆக்டிங் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்திருப்பார். ஸோ சில பேர் அவர் பேர் அதுல சேர்ப்பாங்க. பட் நீங்க பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னா முகமது இதாயத்துல்லா பேர் அது இருக்காது. அதே மாதிரிதான் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் லிஸ்ட் வரும்போது குல்சார்லால் நந்தாவுடைய பேரும் இருக்காது. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்டிங், இவர் ஆக்டிங் பிரசிடென்டாகவும் அவர் ஆக்டிங் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் தான் இருந்தவர். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலா இந்த வேக்கண்டா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது பிரசிடென்ட்டுக்கு தான். வைஸ் பிரசிடென்ட் போஸ்ட் வந்து வேக்கண்டா இருக்கலாம், ஏன்னா பிரசிடென்ட் இருக்காரு அதனால. ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் தேர் ஷால் பி எ பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இவரு அந்த 1 மந்த்ல இவர் இருந்த அந்த 1 மந்த் டயத்துல தான் யுஎஸ் பிரசிடென்ட் ரிச்சர்ட் நிக்சன் வராரு. அந்த டயத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விசிட், அன்னைக்கு ஒரு யுஎஸ் பிரசிடென்ட் விசிட்ங்கிறது அன்னைக்கு இல்லை, எப்பவுமே இந்தியாவுக்கு யுஎஸ்ஏயோட பிரசிடென்ட் வராரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட். கரெக்டா இவர் இருந்த அந்த 1 மந்த், இவர் ஆக்டிங் பிரசிடென்டா இருந்த அந்த 1 மந்த் பீரியட்ல அவர் வர்றாரு. ஓகே, இவர் தான் அவர், அதாவது பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணணுமோ ஒரு யுஎஸ் பிரசிடென்ட் வந்தா அது எல்லாத்தையுமே இவர் பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு, ஹிதாயத்துல்லா. ஓகே, and this was a photo taken at that time. Okay, very hotly contested election. அந்த 1969 presidential electionங்கிறது ரொம்ப ஒரு வெரி நீங்க அந்த ஓட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கூட தெரியும். ஓகே, அதாவது விவி கிரி got 50.9% of votes. நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி got 49.1, just அதாவது அது 1%, அவ்வளவுதான். அதாவது 4,20,000 ஓட்ஸ் விவி கிரி வாங்கியிருக்காருன்னா 4,20,000 விவி கிரி வாங்கியிருக்காருன்னா 4,05,000 நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி வாங்கியிருக்காரு. ஆக்சுவலா the official candidate of Congress, அன்னைக்கு காங்கிரஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி, ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்டா கண்டெஸ்ட் பண்றாங்க, பட் காங்கிரஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண கேண்டிடேட் யாருன்னா நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி தான். ஓகே, விவி கிரி was put up by Indira Gandhi against the official candidate. காங்கிரஸ் பார்ட்டி எடுத்த டெசிஷன் என்னன்னா நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி தான் பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட். ஸோ இந்திரா காந்தி went against the decision of the party. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இல்ல விவி கிரி தான் பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட், ஸோ பீப்புள் ஷுட் vote for விவி கிரி அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி official party candidate has lost the elections. விவி கிரி, who was put up by Indira Gandhi, won the elections. ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் மார்ஜின்ல. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுது, நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி வாஸ் இன் மொரார்ஜி தேசாய்ஸ் கேம்ப், விவி கிரி வாஸ் இன் இந்திரா காந்திஸ் கேம்ப். இதுதான் நடந்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் வாஸ் இன் 1969. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்த எலெக்ஷன் 1974ல நடந்தது. அது வரைக்கும் விவி கிரி வாஸ் த பிரசிடென்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதாவது இப்ப இதாயத்துல்லா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆயிட்டார், சாரி பிரசிடென்ட் ஆயிட்டு ஆக்டிங் பிரசிடென்டா இருக்காரு. அப்ப ஆக்டிங் பிரசிடென்டா இருக்காருன்னா அப்ப சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா யாரு? ஸோ அங்க ஒரு ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஜேசி ஷா, அவர் ஆக்டிங் சிஜேஐயா இருக்காரு. ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் முடியுது, விவி கிரி ஹேஸ் டு டேக் ஓவர் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ ஜேசி ஷா played that role. ஓகே, ஸோ கிளியர் கட் ஹையரார்கி நம்ம இதுல ஜுடிஷியரியில எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல எல்லாத்துலயுமே ஒரு கிளியர் கட் ஹையரார்கி நமக்கு இருக்கு. இப்ப நீங்க ஈவன் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா கூட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எம்பியா இருக்கணும்னு ஒரு இது வச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ எம்பியா இல்லைன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா 6 monthsக்குள்ள
எம்பி ஆயிரணும் அப்படின்னு ஒரு இது வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரிதான் இங்கே பிரசிடென்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். சப்போஸ் அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் வில் டேக் ஓவர். 2 பேரும் இல்லையா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவாரு. அப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட இடத்துல ஒரு ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வருவாரு. ஸோ ஒரு கிளியர் கட்டா சில இடங்கள் சில வேகன்சிஸ் cannot be kept vacant அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா உடைய இடம் வேக்கண்ட் ஆனா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸா அதுல இருக்கு. ஓகே, இது ஒண்ணு. ஹிதாயத்துல்லா பின்னாடி ஹிதாயத்துல்லா அதாவது ஆக்டிங் பிரசிடென்டா 1969ல ஒரு 1 மந்த் இருந்த ஹிதாயத்துல்லா ஒரு பின்னாடி என்ன ஆகுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவரு வைஸ் பிரசிடென்டா ஆகுறாரு. ஓகே, 31st August 1979ல இருந்து 30th August 1984 வரைக்கும் அவரு வைஸ் பிரசிடென்டா இருக்காரு. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் என்னன்னா, அந்த போட்டோல பிரசிடென்ட் அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி வைக்கிறார். வைஸ் பிரசிடென்ட் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது இவர் யாருன்னா பிரசிடென்ட் நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி. அதாவது ஹிதாயத்துல்லா ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது, பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன் நடக்குது. அப்ப காங்கிரஸ் உடைய அபிஷியல் கேண்டிடேட்டா நின்ன நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி மறுபடி அகெயின் அவரு 1977ல அவர் பிரசிடென்ட் ஆயிடுவாரு. 79ல ஹிதாயத்துல்லா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது அவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி வைக்கிறாரு நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி. ஓகே, ஸோ ஹிதாயத்துல்லா பிகேம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் 1979. ஓகே, அதாவது அவருடைய ரெக்கார்டு என்னன்னா, இஸ் ஒன்லி பர்சன் டு ஹோல்ட் த போஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. இது எல்லாமே இந்த 3 போஸ்ட்லையும் அவர் இருந்திருக்காரு. இந்தியன் ஹிஸ்டரியில த ஒன்லி பர்சன் டு ஹோல்ட் ஆல் தீஸ் போஸ்ட். மேபி இவரோட ரெக்கார்டை பின்னாடி யாராவது பீட் பண்ணலாம். யார் பீட் பண்ணலாம்னா, ஒருத்தர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவை இருந்து ஃபுல் டைம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகி அகெயின் ஒரு ஃபுல் டைம் பிரசிடென்ட் ஆனார்னா இவரோட ரெக்கார்டை யாரோ ஒருத்தர் பீட் பண்ணலாம். பட் அது வரைக்கும் திஸ் ரெக்கார்ட் ஹோல்ட்ஸ். ஓகே, இஸ் ஒன்லி பர்சன் இந்த 3 போஸ்டையும் ஹோல்ட் பண்ண ஒரே ஆள் யாருன்னா அது ஹிதாயத்துல்லா. ஓகே, அண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கும்போது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது ஜனதா பார்ட்டி கவர்மெண்ட். அதாவது அந்த காங்கிரஸ் 1969 எலெக்ஷன்ஸ்ல 2 கேம்பா பிரிஞ்சிருந்து நம்ம பார்த்தோம். ஒன்னு இந்திரா காந்தி லெட் காங்கிரஸ், த செகண்ட் ஒன் இஸ் மொரார்ஜி தேசாய் லெட் காங்கிரஸ். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல மொரார்ஜி தேசாய் எல்லாம் வெளியில வராங்க. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் இன்க்ளூடிங் காமராஜர். ஓகே, எல்லாம் வெளியில வராங்க. ஓகே, அவங்கெல்லாம் இன்னும் சில பார்ட்டிஸோட சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணதான் ஜனதா பார்ட்டி. ஓகே, அண்ட் ஜனதா பார்ட்டி கேம் இன் டு பவர் 1977. அப்ப அந்த பார்ட்டி பவர்ல இருக்கும்போது ஹிதாயத்துல்லா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. ஓகே, ஸோ நீங்க யூ நீட் டு சி சம் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. ஓகே, வெறும் பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, வெறும் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்ம பார்த்துட்டு போறதை விட யூ நீட் டு சி சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். இவங்கெல்லாம் இவர் பிரசிடென்டா இருக்கும்போது, இவர் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் அகெயின் இன் 1982 ஜெயில் சிங் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஎஸ்ஏ போறார். he was a president, ஜெயில் சிங். ஓகே, அவர் யூஎஸ்ஏக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போறாரு. அப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னா ஹிதாயத்துல்லா. ஸோ அவர் அகெயின் ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ஃபங்க்ஷன் பண்றாரு. So he is the only person to hold 3 posts பார்த்தோம் நம்ம. அதாவது பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. And he is the only one person who became acting president of India twice. 2 தடவை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை இருந்த ஒரே ஆளு முகமது ஹிதாயத்துல்லா. அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம முகமது ஹிதாயத்துல்லா பத்தி எங்கேயுமே நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, பட் அவர் பொலிட்டிக்கலி அவர் ரெலவெண்டா இர்ரெலவெண்டாங்கிறது செகண்டரி. பட்
ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், ஏன்னா 3 போஸ்டையும் ஹோல்ட் பண்ணவர் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி முகமது ஹிதாயத்துல்லா. நம்ம அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே ஓகே நோ இந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹி? நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பிரசிடென்ட்ஸ் யாருன்னா டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை தி பீப்புள். ஸோ அவங்களுக்கு தே ஹேவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் அங்க ஒரு பார்லிமெண்ட் இருந்தா கூட அதை ஓவர் ரூல் பண்ற அளவுக்கு பவர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏல பிரசிடென்ட் அப்படின்னா he can overrule காங்கிரஸ், அதாவது அங்க இருக்கிற பார்லிமெண்ட் பை his veto பவர் இருக்கும். ஸோ பிரசிடென்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா தட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட். வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்ல பிரசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் இருக்கு. அங்க பிரசிடென்ட்ஸுக்கு நிறைய பவர்ஸ் இருக்கு. ஈவன் ரஷ்யா, விளாடிமிர் புட்டின் தான் அங்க பிரசிடென்ட். he has lot of powers அங்க. ஓகே, ஆனா இந்தியால பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் கிடையாது. ஓகே, யூனியன் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை அவரு பண்ணணும். ஸோ ஜென்ரலி பீப்புள் கமெண்ட் லைக் பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் மாதிரி, அவருக்குலாம் அவரால் இண்டிபெண்டா எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. he can have என்ன சொல்ற his ஒப்பீனியன். எப்படின்னா கன்சர்ன் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு he can warn him, அதெல்லாம் கூட பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறைய பிரசிடென்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி இப்போ ஒரு டெத் சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த டெத் சென்டென்ஸை சப்போஸ் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்களுடைய டெத் சென்டென்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்ல கம்யூட் பண்ணணும் அப்படிலாம் கூட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வரும். அதுல பிரசிடென்ட் கேன் டேக் ஹிஸ் டெசிஷன். அவர் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம், he can reject ஆல்சோ பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் இஷ்யூஸ்ல இருக்கு. இன்னொன்று, சப்போஸ் ஒரு பில் வந்து being sent to president அப்படின்னு வச்சுக்கோ, பிரசிடென்ட் வந்து he can reject and send it back. அது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அதே பில்ல மறுபடியும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அனுப்புனாங்கன்னா he has to accept, but he can reject it. அது ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் அது. ஓகே, that will have its impact. பிரசிடென்ட் திருப்பி அனுப்புறாரு அப்படின்னா that will have an impact. Okay, so he is not exactly rubber stamp. He has his own powers, but with lot of limitations. தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கண்டிஷன் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்குது. ஓகே, பட் ஒரு டைட்டிலர் ஹெட் மாதிரி தான் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு இப்போ பிரிட்டன்ல இருக்கிற ராணி மாதிரி எக்ஸாக்டா இல்லைன்னா கூட நம்ம அப்படி சொல்லிக்கிற ஒரு டைட்டிலர் ஹெட், சும்மா ஒரு நேம் சேக். ஏன்னா அவர் தான் டாப், அவர் தான் நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் இந்தியாலாம் சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து நீங்க பில்ல திருப்பி அனுப்பலாம் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது இவ்வளவுதானா அப்படின்னு நினைக்கலாம் நமக்கு. பட் நம்முடையது பார்லிமெண்ட்ரி பேஸ்டு கவர்னன்ஸ், பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் நம்மளோட. ஓகே, அதுல பார்லிமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம், நாட் த யூனியன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், அது கிடையாது. ஓகே, அந்த பார்லிமெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்றவங்க தான் இந்த மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ பார்லிமெண்ட் தான் சுப்ரீம் இந்தியாவில். ஸோ அதனால பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு லிமிட்டட் பவர்ஸ் அவருக்கு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இப்படி சொல்லலாம், ஒரு ஃபுட்பால் ரெஃபரி மாதிரி சொல்லலாம். சர்டன் ரூல்ஸை கொடுத்தாச்சு, கேமை நீங்க இப்படி நடத்தணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லு. ஸோ ஃபவுல் பண்ணும்போது சே ஃபவுல் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். டைம் ஆச்சு கிளம்புங்க, எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லலாம். பட் அவர் போய் கோல் அடிக்க முடியாது. ஒரு ரெஃப்ரியா இருந்துட்டு போய் கோல் போட முடியாது. அவரு ஃபவுல் பண்ண முடியாது, அவரு ஃபவுல் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் ரூல்ஸ். இந்த ரூல் அதாவது அந்த கிரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது 11+11 பிளேயர்ஸ் அவங்க எப்படி விளையாடணும், என்ன விளையாடணும், எவ்வளவு நேரம் விளையாடணும், இதெல்லாம் டிசைட் பண்றது பிரசிடென்ட். ஸோ ஒரு ஃபுட்பால் ரெஃபரி மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம். நம்ம இதுதான் அவருடைய லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். ஓகே,
நிறைய இருந்திருக்காங்க பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன், சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் நான் ரீட் பண்ணிடுறேன் நான் அப்படியே. ஓகே, ராஜேந்திர பிரசாத் 1950 அப்ப நம்ம ரிப்பப்ளிக் ஆகுறோம். ராஜேந்திர பிரசாத் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அடுத்தது சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், தென் ஜாகிர் ஹுசைன். அப்புறம் தான் நம்ம 1969 எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிச்ச விவி கிரி, நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டியை தோக்கடிச்சு ஜெயிச்ச விவி கிரி. ஓகே, தென் ஃபக்ருதீன் அலி அஹமத், நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி, அதாவது விவி கிரிட்ட தோத்த நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி 1977 அவரு பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. அவருக்கு அப்புறம் இது வந்து ஜனதா பார்ட்டி இருக்கும்போது தென் அகைன் காங்கிரஸ் இஸ் கமிங் பேக் டு பவர். ஸோ கியானி ஜெயில் சிங் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. அவருக்கு அப்புறம் ஆர் வெங்கட்ராமன் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஆன ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் அவரு. அதுக்கடுத்து சங்கர் தயாள் சர்மா. ஓகே, ஒரு பெரிய ஸ்டேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அவர் சங்கர் தயாள் சர்மாவை. தென் KR நாராயணன், அப்புறம் APJ அப்துல் கலாம், தென் பிரதிபா பாட்டீல், தென் பிரணாப் முகர்ஜி, நவ் ராம்நாத் கோவிந்த். ஓகே, ஸோ இப்ப நம்ம பிரசிடென்ட் அட் த மொமெண்ட் 2017 இருந்து ராம்நாத் கோவிந்த். அவரோட டென்யூர் 2022 முடியும். ஸோ சம் நியூ பிரசிடென்ட் வில் கம் நெக்ஸ்ட் இயர். இன்னொரு 1 இயர்ல புதுசா ஒருத்தர் வந்துடுவார். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாருன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். நமக்கு அந்த ரிப்பப்ளிக் ஆன உடனே நம்மளோட பிரசிடென்ட் ஆனவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, அவரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் என்னன்னா, யூஸ்ட் ஒன்லி சுதேசி ஐட்டம்ஸ் சின்ஸ் 1905 அப்படின்னு. அவரு 1884 பிறந்திருக்காரு. 1905 இருந்து சுதேசி ஐட்டம்ஸை மட்டுமே யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, அதாவது that sends some message. 1905 தான் டிவிஷன் ஆஃப் பெங்கால். ஓகே, பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்கன்னா, they try to divide as religiously. அவங்க பெங்கால் டிவிஷன் ஆஃப் பெங்கால்ங்கிறத ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக பண்றோம்னு சொன்னா கூட ஒரு கிளியர் இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தது, that is being divided religiously அப்படி. ஸோ ஆன்டி பிரிட்டிஷ் சென்டிமெண்ட்ஸ் அதிகமான டயத்துல தான் இவரை மாதிரி ராஜேந்திர பிரசாத் மாதிரி ஆட்கள் they started using சுதேசி ஐட்டம்ஸ். ஓகே, he became a lawyer. 1920 அந்த ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் பாலிட்டிஷியனா உள்ள வர்றாரு. நான் தான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொன்னேன், நான் நீங்க வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் பொலிட்டிஷியன் ஆகுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, இட்ஸ் நாட் அ கிரைம்னு சொன்னல. வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃபுல் டைம் பொலிட்டிஷியன்ஸ். அவங்க எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்கணும். ஓகே, he left the profession 1920. எதுக்கு? காந்தி gave a call. இல்லாத விட்டுட்டு காங்கிரஸை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க, காங்கிரஸ்ல மெம்பர்ஷிப் போடுறாங்க, ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரெக்வயர்டு. எதுக்கு? இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்றது. ஸோ டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தன்னோட அந்த வக்கீல் தொழிலை விட்டுட்டு வர்றாரு. மற்ற காங்கிரஸ் லீடர்ஸுக்கும் இவருக்குமான ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, காந்தி ஒரு கால் கொடுக்குறாரு டெம்பிள் என்ட்ரி மூவ்மெண்ட்ஸ். அதாவது வேரியஸ் டெம்பிள்ஸ்ல பீப்புள், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி இருக்கும் அந்த ஊர்ல, லைக் ஒரு SC கம்யூனிட்டியா இருக்கும் அந்த ஊர்ல. அந்த ஊர்ல இருக்க கோயிலுக்குள்ள அவங்க போக முடியாம இன்னைக்கும் இருக்குது. இன்னைக்கும் there are lot of places where the Dalits cannot enter the temples அப்படின்னு இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, சில பேரு இந்த காஸ்ட் அட்ராசிட்டிஸ்னால கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்க, ரிலீஜியஸ்லி கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்க, கிறிஸ்டியனா கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்க. அங்க கூட இன்னும் நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டுல there are some churches, அங்க செப்பரேட் வராண்டாஸ் இருக்கு. இந்த வராண்டால தலித் உட்காரணும், இந்த வராண்டால BC உட்காரணும் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அங்கேயும் இந்த காஸ்ட் அட்ராசிட்டி கண்டினியூ ஆகுது. ராஜேந்திர பிரசாத் தன்னோட இந்த ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்டோட சேர்ந்து he took part in various movements, temple entry movements. அதுக்கு லீட் பண்ணியிருக்காரு. 1934 காங்கிரஸ் பிரசிடென்டா டேக் ஓவர் பண்றாரு. ஓகே,
அண்ட் ஒரு 1962ல அவருக்கு ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு இந்தியாவில கொடுக்கறது என்ன, பாரத் ரத்னா, அது அவருக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதுதான் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். அதுக்கடுத்து சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், இது செகண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஆக்சுவலா இவர் வந்து பிலாசபர். இவருடைய அகாடமிக் கிரெடென்ஷியல்ஸ் பத்தி அதிகமா பேசுறது இதா இருக்கும். இதுல ஒரு பாயிண்ட்னா செகண்ட் பிரசிடென்ட், ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட். டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது he became the vice president of India. ஓகே, அவரோட பர்த்டே செப்டம்பர் 5th, டீச்சர்ஸ் டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் across the country. ஓகே, another interesting point, நமக்கு ஒருத்தர் வந்து 50ல வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகிறாரு. பட் he was not directly involved in the freedom movement. இவர் ராஜேந்திர பிரசாத் பத்தி பேசும்போது நீங்க சொல்லலாம், அவர் வந்து இந்த 1920ல லாயர் இருந்தவர் விட்டுட்டு ஒரு ஃபுல் டைம் பொலிட்டிஷியனா வர்றாரு. ஸோ he was involved in various demonstrations, various protests, அதெல்லாம் சொல்லலாம். அண்ட் he led the temple entry movement. இப்படி நிறைய சொல்ல முடியும். ஓகே, ராதாகிருஷ்ணன் அந்த வேலை எதுவுமே செய்யல. பட் he was very close to the freedom fighters. அந்த லீடர்ஸ் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாரு. அவங்க அந்த டிஸ்கஷன்ல எல்லாம் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. பட் he was not directly involved in the freedom movement. ஓகே, தென் ஜாகிர் ஹுசைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதாவது அவரு என்ன சொல்றது, ஒரு பிரசிடென்ட் ஆகி ஒரு 2 இயர்ஸ்ல இறந்து போறாரு அவரு. ஓகே, அப்பதான் அந்த ஹிதாயத்துல்லா ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆனது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, ஜாகிர் ஹுசைன் வாஸ் த தேர்ட் பிரசிடென்ட். ஓகே, இன்னைக்கு இது ஜாமியா மில்லியா யூனிவர்சிட்டி, ஜாமியா மில்லியா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நிறைய இருக்கு. அதோட ஃபவுண்டர் ஜாகிர் ஹுசைன். ஆல்சோ அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டியுடைய வைஸ் சான்சலராகவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்காரு. அவரு 2-3 புக்ஸ், அதுல திவானி சாலிக் இதுதான் அவர் எழுதின புக்ஸ்ல பாப்புலரான ஒரு புக். ஓகே, ஸோ he was a writer too. பிரசிடென்ட் ஆன பிறகு அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம நிறைய பார்க்க முடியாம போன காரணம் என்னன்னா, ஒரு 2 இயர்ஸ் பிளஸ்லயே அவர் இறந்து போறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் விவி கிரி. விவி கிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நம்ம ஜாகிர் ஹுசைன் இறந்து போறாரு. அப்ப விவி கிரி தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ ரிசைனிங் ஃப்ரம் போத் த போஸ்ட். ஹிதாயத்துல்லா ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஓகே, விவி கிரியுடைய பீரியட்ல ஒரு 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட். ஒன்னு 1971 இண்டோ பாகிஸ்தான் வார், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு வார் நடக்குது. பங்களாதேஷுடைய லிபரேஷன் அந்த டைம்ல தான். அப்ப விவி கிரி was completely with the union government led by Indira Gandhi. Okay, and 14 banks nationalization. This was in 1969. 14 banks were nationalized. Okay, அதாவது நேஷனலைசேஷன் வந்து 2 செட்டா நடந்தது. ஒன்னு 1969ல இந்த 14 பேங்க்ஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் செட் ஒரு 6 பேங்க்ஸ் எப்ப நேஷனலைஸ் ஆச்சுன்னா 1980ல நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க. இந்த 2 டைம் 1969ல 14 பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ் பண்ணும் போதும் சரி, அதுக்கடுத்த 6 பேங்க்ஸ் 1980ல நேஷனலைஸ் பண்ணும் போதும் இந்த 2 டயத்துலயும் இந்திரா காந்தி தான் பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் இந்த 2 கேம்ப், இந்திரா காந்தி லெட் கேம்ப் அண்ட் மொரார்ஜி தேசாய் லெட் கேம்ப், இந்த 2க்குமான டிஃபரன்சஸ் இருக்கும்போது அதை இன்னும் வைடன் பண்ணது இந்த டெசிஷன். இந்த 14 பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ் பண்ற டெசிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் அதை வைடன் பண்ணது. ஓகே, தென் அப்பதான் அவங்க they took a decision and they came out. இப்ப 1969லயே அவங்க 2ஆ பிரிஞ்சிடுறாங்க பார்ட்டி. ஓகே, ஸோ அந்த 2 பார்ட்டியா பிரிஞ்சதுக்கான மேஜர் ரீசன் பாலிசி இஷ்யூஸ், அதுல டிஃபரன்ஸ் இருந்தது.
பர்சனாலிட்டி கிளாஷ் மட்டும் நாம அதை பார்க்க முடியாது. இருந்திருக்கும் பட் அதை மட்டும் நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது. ஓகே, 5th president of India, Fakhruddin Ali Ahmed. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் ஜாகிர் ஹுசைன் மாதிரியே இவரும் பிரசிடென்டா இருக்கும் போதே இறந்து போயிடுவார், ஃபக்ருதீன் அலி அகமது. பட் ஃபக்ருதீன் அலி அகமது மாதிரி பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்கும்போதுதான், ஏன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் இருந்தாருன்னா வேரியஸ் டிஃபரன்சஸ் இருந்தது அவருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும், அவருக்கும் ரூலர்ஸ்க்கும். he expressed it. அவங்ககிட்ட எல்லாம் அதை வெளியே கிளியர் கட்டா அவர் சொல்லியிருக்காரு. and he has told them many times that I won't do this அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் ராதாகிருஷ்ணன் had his own experience. அதெல்லாம் இருந்தது. இவங்க எல்லாம் ராயல்சின் இருக்கும்போது நமக்கு இருந்தது. ஓகே, விவி கிரி வந்ததுதான் இந்த ட்ரெண்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுது. ஏன்னா ஒரு அபிஷியலா ஒரு கேண்டிடேட்டை அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டிய காங்கிரஸ். பட் இந்திரா காந்தி she went against the decision of her own party. விவி கிரிய நாமினேட் பண்றாங்க. So விவி கிரி was a loyalist of இந்திரா காந்தி. அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது விவி கிரி. அண்ட் தட் வாஸ் கண்டினியூடு. ஃபக்ருதீன் அலி அகமது இருக்கும்போது எந்த ஒரு கொஸ்டினும் கேட்காம எமர்ஜென்சிங்கிற ப்ரொக்ளமேஷனை அதுல சைன் பண்ணது ஃபக்ருதீன் அலி அகமது. ஓகே, அவரும் அந்த அதாவது முழுசா கம்ப்ளீட் பண்ணாம, அவரோட பீரியட முழுசா கம்ப்ளீட் பண்ணாம அவர் இறந்து போறாரு. ஓகே, so Fakhruddin Ali Ahmed was the 5th president of India. Okay, and he was a president during the emergency. Okay, and நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி 1969ல எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணி, அதாவது அபிஷியல் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணி the one who lost the elections, நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி, became the president in 1977. அதாவது 1974ல பிரசிடென்ட் ஆன ஃபக்ருதீன் அலி அகமது இறந்து போறாரு. ஸோ ஃப்ரெஷ் எலெக்ஷன்ஸ், அதுல நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி கண்டெஸ்ட் பண்ணி பிரசிடென்டா ஆகுறாரு. ஓகே, and he was the only one who was elected uncontested. அது பிரசிடென்ட் எல்லாரும் யாராவது ஒருத்தர் கண்டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ரொம்ப அதாவது வெறும் பிரசிடென்சியல் கேண்டிடேட்டுங்க தாண்டி அவருக்கு ஆப்போசிஷன் கேண்டிடேட் ரொம்ப பாப்புலரான ஆளுங்க நின்றுருக்காங்க. டிஎன் சேஷன் ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர்னா எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும், அவருக்கு எவ்வளவு பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு காட்டின டிஎன் சேஷன் அவரு கண்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு எலெக்ஷன்ல. he lost it. அது வேற. ஆல்சோ லக்ஷ்மி சேகல், அதாவது லக்ஷ்மி சேகல் யாருன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி, அதுல விமென்ஸ் ரெஜிமெண்ட், அது ஜான்சி ராணி பேரை அதுக்கு வச்சிருந்தாங்க. அந்த ரெஜிமெண்ட்டுடைய கேப்டன் லக்ஷ்மி, அவங்க கண்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் தட் மேக்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல, பிரசிடென்ட்ங்கிற ஸ்டேட்டஸை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா கொண்டு வருது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் கூட கண்டெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியலனாலும் அவங்ககிட்ட ஜெயிச்சவங்க பிரசிடென்ட்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி இஷ்யூ. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டேட் இது ஆந்திரா. அந்த ஆந்திராங்கிற ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது டி பிரகாசம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுறாரு. அண்ட் இவர் சஞ்சீவ் ரெட்டி வாஸ் த டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர். ஓகே, 1956ல சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேச அவர் டேக் ஓவர் பண்றாரு. 1977ல he was the ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா. எப்ப அகெயின் செகண்ட் டைம் பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கரா இருக்காரு. ஓகே, பட் he won the elections in 1977. ஓகே, கியானி ஜெயில் சிங், இவரை பத்தி ஒரு இன்சிடென்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, பை மிஸ்டேக் ஒன்னு சொல்லிடுவாரு இவரு, நான் பாங்காக் போறேன் அப்படின்னு பை மிஸ்டேக் வந்துடுவாரு. அண்ட் மீடியா பீப்புள் வேர் சர்ப்ரைஸ்டு, என்ன ஒரு ஃபாரின் போற ஆளு பிரசிடென்ட் நமக்குலாம் தெரியாம இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி.
ஆக்சுவலி he was going to Gangtok. அது ஸ்லிப் ஆஃப் தி டங் அப்படி வந்துடும். அது பின்னாடி அது கவர்மெண்ட் அதை கிளாரிஃபை பண்ணும். அது இஸ் நாட் கோயிங் டு பேங்காக். பேங்காக்ங்கிறது தாய்லாந்துல இருக்கிறது, தாய்லாந்துடைய கேபிட்டல் அது. ஓகே, பட் he was actually going to Gangtok. இது கொஞ்சம் நம்மளே இப்ப பேசும்போது சில மிஸ்டேக்ஸ் வரும் இல்லையா, அது மாதிரி அவர் ஒரு மிஸ்டேக். பட் அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் இஷ்யூவா மாறினது அது அப்ப. ஓகே, he was the 7th president of India. ஓகே, 1972ல சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் பஞ்சாபா இருந்தவர் ஜெயில் சிங். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ப்ளூ ஸ்டார்ட், இட் இஸ் ப்ளூ ஸ்டார், ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக் இது. 1984ல ப்ளூ ஸ்டார் ஆபரேஷன், அதாவது அமித்ஷா இருக்க கோல்டன் டெம்பிள்ல டெரரிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் அங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜ்ல ஆர்மி வென்ட் இன்சைட் த டெம்பிள். இந்த ஆக்ஷன் அப்ப நடக்குது. ஏன்னா அந்த there were many ப்ரோ காலிஸ்தான் குரூப்ஸ், அதாவது செப்பரேட் பஞ்சாப்ங்கிறது ஒரு செப்பரேட் காலிஸ்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்ட் வச்சு ஒரு குரூப் அன்னைக்கு ஆக்டிவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஆர்மி உள்ள போகுது. அதுக்கு ப்ளூ ஸ்டார் ஆபரேஷன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நடந்த அன்பார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட் என்னன்னா, இதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக தான் 2 செக்யூரிட்டி மென் ஆஃப் இந்திரா காந்தி. ஓகே, அதான் நான் இதை சொல்லும் போதே ஸ்டார்ட் பண்ணி சொன்னேன், ப்ளூ ஸ்டார் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இட் இஸ் ப்ளூ ஸ்டார், நாட் ப்ளூ ஸ்டார்ட். ஓகே, கொஞ்சம் கரெக்ஷன் நீங்களும் நோட் பண்றவங்க அதை ப்ளூ ஸ்டார் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஓகே, ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட் அது, அசாசினேஷன் ஆஃப் இந்திரா காந்தி. இதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக 2 செக்யூரிட்டி பீப்புள் தே கில்ட் இந்திரா காந்தி. ஓகே, கியானி ஜெயில் சிங்கோட பீரியட்ல தான் இது நடக்குது. இதுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தி டேக் ஓவர் பண்றாரு. ராஜீவ் காந்திக்கும் ஜெயில் சிங்க்கும் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் வருது. இன்ஃபேக்ட் அவரு பிரசிடென்ட்ல இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு there were some news reports. He wanted to dissolve the government of Rajiv Gandhi at one point of time. Alla kuda newsla vandirukku. Not an authenticated report, but lot of news reports vandirukku. Okay, then the 8th president of India, R. Venkataraman, second person from Tamil Nadu to become the president. Okay, I'm sorry, first Tamilian to become the president of India. Second Abdul Kalam. He was the first one to become the president. இதான் அந்த ஸ்லிப் ஆஃப் டங். எப்படி நமக்கு பவர் பாயிண்ட் போட்டு எல்லாம் போட்டு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நமக்கு அது வருது. பிரசிடென்ட்டுக்கு அது கேங்டாக் பதிலா பேங்காக்னு ஒரு சொன்ன மாதிரி. ஓகே, திஸ் இஸ் நேச்சுரல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தமிழியன் டு பிகம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, இவரோட பீரியட்ல he had seen Rajiv Gandhi, he had seen VP Singh, he had seen Chandrasekhar, he had seen PV Narasimha Rao as prime ministers. 4 prime ministers அவர் பார்த்திருக்காரு அவரோட பீரியட்ல. ஓகே, அதாவது அவரோட பீரியட்னா 5 years பிரசிடண்டா இருக்காருன்னா 4 பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அவர் பார்த்திருக்காரு. ஓகே, he became the president during Rajiv Gandhi's time. ஓகே, காங்கிரஸோட சப்போர்ட்ல. தென் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குது, பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ். அதுல காங்கிரஸ் தோத்து ஜனதா தள் பார்ட்டி லெட் பை விபி சிங் பவருக்கு வர்றாங்க. அந்த கவர்மெண்ட் லாஸ்டட் ஒன்லி 1 year. சந்திரசேகர் ஒரு அவருடைய சப்போர்ட்டர்ஸோட விலகி செப்பரேட்டா ஒரு பார்ட்டி ஃபார்ம் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் காங்கிரஸ். அதுவும் 3 months அந்த கவர்மெண்ட் இருக்குது. தென் அகெயின் எலெக்ஷன்ஸ், PV Narasimha Rao அவரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு. 4 பிரைம் மினிஸ்டர் பாக்குறாரு. இவரோட பீரியட் இருக்கும்போது அந்த எலெக்ஷன்ஸ், 1991 எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது தான் ராஜீவ் காந்தி வாஸ் அசாசினேட்டட். அதுவும் இவரோட பீரியட்ல ஆர் வெங்கட்ராமன் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது நடந்த ஈவெண்ட் அது. ஓகே, தென் கம்ஸ் சங்கர் தயாள் சர்மா. ஓகே, சங்கர் தயாள் சர்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு வெரி குட் ஸ்டேட்ஸ்மேன்
அப்படின்னு அவரை சொல்லுவாங்க. ஓகே, சங்கர் தயாள் சர்மாவுடைய பீரியட்ல நடந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் பாபரி மஸ்ஜித் டெமாலிஷன். இவர் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது தான். அப்ப அட்வைஸ்ட் டிவி நரசிம்மராவ் தட் யூ ஷுட் நாட் பி you should not be just spectator அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் அட்வைஸ் பண்ணாருன்னு நம்ம நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு வந்திருக்கணும். ஓகே, 1996 எலெக்ஷன்ஸ் யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்கல. 1991ல இருந்து 1996 வரைக்கும் டிவி நரசிம்மராவ் லெட் கவர்மெண்ட். 1996 எலெக்ஷன்ஸ்ல யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காத ஒரு சிச்சுவேஷன், அதாவது பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு. ஓகே, ஸோ what he decided, அப்ப single largest பார்ட்டியா பிஜேபி எமர்ஜ் ஆயிருக்கு with around 140 plus seats. Okay, so he invited BJP. இது கூட நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. என்னன்னா கிளியர் கட்டா தெரியுது and nobody is going to support பிஜேபி. அப்புறம் எப்படி எங்க இருந்து நம்பர் வரும், why is he inviting them அப்படின்னு சொல்லி நிறைய லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. அப்ப அது வரைக்கும் இருந்த அவருடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ்ல ஒரு சின்ன பிளாக் மார்க்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அது அவருடைய ப்ரீரோகேட்டிவ், அவர் இன்வைட் பண்ணலாம், அது வேற. பட் இன்வைட் பண்ணலாங்கிறது அதுல என்ன சொல்யூஷன் வரப்போகுது, மெஜாரிட்டி அவங்களுக்கு கிடைச்சிட போகுதா, அதையும் he has to analyze. அது அவரு பண்ணல. he invited BJP to form the government in 1996. இது ஏன் it was criticized? In fact, the government fell within 13 days. 13 days தான் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் லெட் கவர்மெண்ட் அப்ப இருந்தது. வெறும் 13 days. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 13 daysக்கு ஒரு பெரிய கவர்னன்ஸ், ஒரு இப்பயுமே வாஜ்பாய் எப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் முதல்ல ஆனார்னு கேட்டா that is 1996 தான். வெறும் 13 daysக்கு ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. கவர்மெண்ட் took some decisions அப்ப. ஓகே, then that government fell. ஏன்னா சப்போர்ட் இல்லாம யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல அவங்கள. சோ அது ஒரு பிளாக் மார்க் சங்கர் தயாள் சர்மாவுடைய பிரசிடென்ட்ஷிப் அவர் இருக்கும்போது. ஓகே, அண்ட் அடுத்து KR நாராயணன். ஓகே, மேபி திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட நான் இதை மை ஒப்பீனியன் இஸ் தட் மேபி இஸ் த பெஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் பற்றியோ ராதாகிருஷ்ணன் பற்றியோ ஜாகிர் ஹுசைன் பற்றியோ பெருசா நம்ம அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி வேற வகையில ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரா, ஒரு அகாடமிஷியனா, ஒரு பிலாசபரா ராதாகிருஷ்ணனோட இருந்திருக்கலாம், ஜாகிர் ஹுசைனோடது நிறைய கான்ட்ரிபியூட் இருந்திருக்கலாம். பட் அஸ் அ பிரசிடென்ட் ஐ திங்க் நாராயணன் வாஸ் த பெஸ்ட். இவர் ஒரு இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆபீசரா இருந்து ஒரு குரூஷியல் டயத்துல சைனாவுக்கு இந்தியன் அம்பாசடரா போறாரு. அந்த இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்ல இருந்து வெளியே வந்த பிறகு ஒரு ஃபுல் டைம் பாலிட்டிஷியனா மாறுறாரு. ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட்ல மினிஸ்டர் ஆகிறாரு. இது வைஸ் பிரசிடென்டா 1992 ஆகுறாரு, பிரசிடென்டா 1997 ஆகுறாரு. ஓகே, ஒரு காங்கிரஸ் மேன், இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு காங்கிரஸ் மேன். ஓகே, அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் கவுந்த பிறகு சோனியா காந்தி went to the president. அப்ப KR நாராயணன் to stake claim. அப்படி அந்த கிளைம் அவங்க கேட்கும்போது he insisted for proof of majority support. யாரும் எந்த பிரசிடென்ட் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. he was very specific. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா he was very specific. ஏன்னா மேபி சங்கர் தயாள் சர்மாவுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு மெஜாரிட்டி இல்லாத ஒரு பார்ட்டியை இன்வைட் பண்ணிட்டு, பட் இன்னொன்னு என்னன்னா ஹார்ஸ் ட்ரேடிங். எப்பயுமே நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கியாச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவரு எப்படியாவது they will manage the majority. அதையும் அவரு பண்ணக்கூடாது. இத்தனைக்கும் அவர் ஒரு காங்கிரஸ் மேன் அண்ட் சோனியா காந்தி ஒரு காங்கிரஸ் லீடர். தன்னோட பார்ட்டின்னு அவர் நினைக்கிற பிரசிடென்ட் ஆயிட்டார் அண்ட் he wanted to be neutral.
இதே ஒரு பிஜேபிக்கு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா இவர் காங்கிரஸ்காரரு, அதனால பிஜேபி பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கலாம். பட் அவர் காங்கிரஸ் வந்தவர். பட் he stood ground. அதுல ரொம்ப கிளியரா ஃபார்மா இருந்தார் அவரு. ஓகே, அதே மாதிரி பீகார் கவர்மெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணணும், டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் அண்டர் ஆர்டிகல் 356 வரும்போது he refused. And he was the first president to cast his vote. அது வரைக்கும் எந்த பிரசிடென்ட் ஓட்டு போட மாட்டாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு இன்சிடென்ட் இருந்து, ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்டுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு. பிரசிடென்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் இவர் கொடுத்தாரு. இது எல்லாமே அன்னைக்கு பண்ணிருக்காரு. மேபி அந்த ஒரு ஆக்ட், அதாவது அந்த பார்ட்டில இருந்து வந்தவரா இருந்தா கூட அந்த பார்ட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அப்பயே ஒரு இம்பார்ஷியல் ரோலை பிளே பண்ணது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேஸ்ல we can say that he was the best. ஓகே, அண்ட் அதுக்கடுத்து அப்துல் கலாம் வெரி பாப்புலர் பிரசிடென்ட் சொல்லலாம். he was the 11th president of India. ஓகே, இவருடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஸ்டார்ட் பண்றார் DRDOல 1982ல. அவரோட பீரியட்ல தான் அந்த மிசைல்ஸ், ஓகே, ஆகாஷ், பிருத்வி, நாக் அண்ட் அக்னி, இந்த மிசைல்ஸ் எல்லாம் டெஸ்டட். ஓகே, he was a கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல். 2001ல தான் ரிட்டையர்ட் ஆகுறாரு. ஓகே, பட் அந்த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலா இருக்கும்போதே ரிசீவ்டு பாரத் ரத்னா 1997ல. ஓகே, he was very popular. அதுவும் சில்ட்ரன் கிட்ட, யூத் கிட்ட அப்துல் கலாம் வாஸ் வெரி பாப்புலர். ஓகே, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் பிரதிபா பாட்டீல், 12th president of India and first woman to become the president of India. Okay, nothing much in her period. Okay, in fact, இருக்கிறதுலே டல்லான பிரசிடென்டா யார் இருந்து போனாங்கன்னா அது மேபி பிரதிபா பாட்டீல். ஓகே, ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அசர்டிவ் பிரசிடென்ட்ஸ் சொல்லலாம் பிரணாப் முகர்ஜி. லேட்டர் பார்ட்ல அவர் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆனார், டைல்யூட் ஆனார்னு சொல்லுவாங்க. பட் he was யூனியன் மினிஸ்டர் in 1973. அப்புறம் ஆகிறார். அவரு 1995ல எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராகவும் அவர் இருக்கார். அவரு இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும்ல, பொலிட்டிஷியன்ஸுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும். he wanted to utilize the situation in 1984, இந்திரா காந்தி அசாசினேட் ஆன பிறகு he was a number 2. so he thought is a ரைட் கிளைமன் டு த போஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு நினைச்சாரு. he went out of Congress for some time. again he came back to Congress. எல்லாம் இருந்தது. அண்ட் இவரோட பீரியட், ஓகே, ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு காங்கிரஸ் மேன், காங்கிரஸ் பீரியட்ல பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. பட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி டுக் ஓவர், அவரோட பீரியட்லயும் பிரசிடென்டா இருந்திருக்காரு. ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அசர்டிவ் பிரசிடென்ட்ஸ்னு இவரை சொன்னாலும் at the end of the tenure சில காம்ப்ரமைசஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இவரை பற்றி சொல்லும் போது ஒண்ணு என்னன்னா, இந்த நிறைய டெத் சென்டென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஃபர்மா இருந்தார். அதை கம்யூட் பண்ணணும்னு நினைச்சாருன்னா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி பற்றி பெருசாவது கவலைப்படலாம். அவருடைய ஓன் கன்விக்ஷன்ல டெசிஷன்ஸை எடுத்தாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நோ இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் நமக்கு ராம்நாத் கோவிந்த் பிரசிடென்டா இருக்காரு. ஓகே, இவரை பற்றி இன்னும் நாம we don't need to review immediately, இன்னும் டைம் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் 2022 வரைக்கும் அவர் இஸ் தேர். பட் ஒரு ஆக்டிவ் பிரசிடென்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஒரு டைட்டிலர் ஹெட் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் மோர் ஓவர் பிஜேபி கவர்மெண்ட், இவர் ஒரு பிஜேபி மேன். ஸோ எந்த டிஃபரன்சஸ் இது வரைக்கும் வரல. லாயலிஸ்ட் டு RSS, அதனால வர்றதுக்கான சான்சஸும் இல்லை. வந்தா கூட ஓப்பனா இல்லாம போயிடலாம். ஓகே, ஸோ he is a president of India now. Okay, and there are lot of other events. இந்த பிரசிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற இடத்துல நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. You need to read